Welcome to another session on the concept of tax planning. Today we'll be discussing tax planning related with salary and tax planning related with profit and gains of business or profession. Tax planning related with salary. The existence of master servant or employer employee relationship is absolutely essential for taxing income under the head salaries. Where such a relationship does not exist, income is taxable under some other head, as in the case of a partner of a firm, advocates, chartered accountants, LIC agents, small saving agents, commission agents, etc. Besides, only those payments which have a nexus with the employment are taxable under the head salaries. Salary is chargeable to income tax on due basis or paid basis, whichever is earlier. Any arrears of salary paid in the previous year, if not taxed in any earlier previous year, shall be taxable in the year of payment. അതായത് ശമ്പളം എന്ന തലക്കെട്ടിൽ വരുമാനത്തിന് നികുതി ചുമത്തുന്നതിന് മാസ്റ്റർ സേവകൻ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലുടമ ജീവനക്കാരൻ എന്ന ബന്ധത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് ആവശ്യമാണ്. കാരണം എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സാലറി എന്ന രീതിയിൽ ടാക്സബിൾ ഇൻകമായി മാറുകയുള്ളൂ. അത്തരമൊരു ബന്ധം നിലനിൽക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പാർട്ണർ, അഭിഭാഷകൻ, ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റുമാർ, LIC ഏജൻറ്റുമാർ, ചെറുകിട സേവിങ്സ് ഏജൻറ്റുമാർ, കമ്മീഷൻ ഏജൻറ്റുമാർ എന്നിവരുടെ കാര്യത്തിൽ വരുമാനം മറ്റേതെങ്കിലും തലക്കെട്ടിൽ നികുതി നൽകേണ്ടതാണ്. കാരണം ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തികൾക്ക് എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം. അതായത് ശമ്പളം എന്ന തലക്കെട്ടിൽ തൊഴിലുടമയുമായി ബന്ധമുള്ള പേയ്മെൻറ്റുകൾക്ക് മാത്രമേ നികുതി നൽകാവൂ. ശമ്പളം ആദായ നികുതിയിൽ ഈടാക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഡ്യൂ ആവുന്ന ബേസിസിൽ അല്ലെങ്കിൽ പേ ചെയ്യുന്ന ബേസിസ് ഏതാണോ ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത്. മുൻ വർഷത്തിൽ അടച്ച ശമ്പളത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും കുടിശ്ശിക മുൻ വർഷത്തിൽ നികുതി ചുമത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പണം അടച്ച വർഷത്തിൽ നികുതി ചുമത്തപ്പെടും. The following are the some of the tips of planning under the head salary. First one, salary structure. Employer should not pay a consolidated amount as salary to the employee. If so paid, the entire amount is taxable. So, in order to avoid that, split the salary as basic pay, allowances, and perquisites in order to get exemptions and deductions available to the allowance and perquisites. The employer has to make a careful study and fix the salary structure in such a manner that it will include allowances which are exempt. ശമ്പളം എന്ന തലക്കെട്ടിൽ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ചില ടിപ്പുകളാണ് താഴെ പറയുന്നത്. ഒന്നാമതായി സാലറി സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ശമ്പള ഘടന. തൊഴിലുടമ ജീവനക്കാരന് ശമ്പളമായി ഒരു ഏകീകൃത തുക നൽകരുത്. അങ്ങനെ നൽകിയാൽ മുഴുവൻ തുകയ്ക്കും നികുതി നൽകേണ്ടതാണ്. അതിനാൽ അലവൻസിനും പെർക്വിസിറ്റുകൾക്കും ലഭ്യമായ ഇളവുകളും കിഴിവുകളും ലഭിക്കുന്നതിന് അടിസ്ഥാന ശമ്പളം, അലവൻസുകൾ, പെർക്വിസിറ്റുകൾ എന്നിങ്ങനെ ശമ്പളം വിഭജിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ തൊഴിലുടമ ശ്രദ്ധാപൂർവം പഠനം നടത്തുകയും ശമ്പള ഘടന ശരിയാക്കുകയും അതിൽ ടാക്സ് ഒഴിവാക്കിയ അലവൻസുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും വേണം. സെക്കൻഡ് വൺ, എംപ്ലോയീസ് വെൽഫെയർ സ്കീംസ്. There are several employees welfare schemes such as Provident Fund, Superannuation Fund, Gratuity, etc. The payments received from such funds by the employees are totally exempt up to significant amounts. The employer is well advised to institute such welfare schemes for the benefit of the employees. PF, Superannuation Fund,
ഗ്രാറ്റുവിറ്റി മുതലായ നിരവധി ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുണ്ട്. അത്തരം ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന് ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന പേയ്മെൻറ്റുകൾ ഗണ്യമായ തുക വരെ പൂർണ്ണമായും ടാക്സ് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. ജീവനക്കാരുടെ പ്രയോജനത്തിനായി അത്തരം ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ സ്ഥാപിക്കാൻ തൊഴിലുടമ ശ്രദ്ധിക്കണം. The third one is insurance policies. Any payment made by an employer on behalf of an employee to maintain a life policy will be treated as a perquisite in the hands of the employee. Further, payments received from the employer in respect of key man insurance policies constitute income in the hands of the employees. But the premium paid by the employer on accident insurance of employee will not be treated as a perquisite. ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി നിലനിർത്തുന്നതിനായി ജീവനക്കാരനു വേണ്ടി തൊഴിലുടമ നൽകുന്ന ഏത് പേയ്മെൻറ്റും ജീവനക്കാരൻ്റെ കൈകളിൽ അത് പെർക്വിസിറ്റായി കണക്കാക്കും. കൂടാതെ കീ മാൻ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൊഴിലുടമയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പേയ്മെൻറ്റുകൾ ജീവനക്കാരുടെ കയ്യിലുള്ള വരുമാനമായി കണക്കാക്കുന്നു. എന്നാൽ അപകടത്തിൽ നൽകപ്പെടുന്ന പ്രീമിയം ജീവനക്കാരൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് പെർക്വിസിറ്റായി പരിഗണിക്കുകയില്ല. The fourth one is rent-free accommodation or house rent allowance. An employee should analyze the tax incidence of a perquisite and an allowance whenever he is given an option. The employee should work out the tax liability of house rent allowance and taxability of rent-free accommodation separately and select the least taxable item. ഒരു ഓപ്ഷൻ നൽകുമ്പോഴെല്ലാം ഒരു ജീവനക്കാരൻ ഒരു പെർക്വിസിറ്റിൻ്റെയും അലവൻസിൻ്റെയും നികുതി ഭാരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യണം. ജീവനക്കാരൻ റെൻറ്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ്റെ നികുതിയും ഹൗസ് റെൻറ്റ് അലവൻസിൻ്റെ നികുതിയും വെവ്വേറെയായി കണക്ക് കൂട്ടുകയും ഏറ്റവും കുറച്ചുള്ള നികുതി അടയ്ക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും വേണം. റെൻറ്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെർക്വിസിറ്റാണ്. ഹൗസ് റെൻറ്റ് അലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അലവൻസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പെർക്വിസിറ്റിൻ്റെ നികുതിയും അലവൻസിൻ്റെ നികുതിയും താരതമ്യം ചെയ്തിട്ട് ഏതാണോ കുറഞ്ഞുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കണം. The fifth one, dearness allowance and dearness pay. It should be ensured that under the terms of employment, dearness allowance and dearness pay form a part of the basic salary. This will minimize the tax incident on house rent allowance, gratuity, and commuted pension. Likewise, incident of tax on employers' contribution to recognized provident fund will be lesser if dearness allowance forms a part of the basic salary. Terms of employment അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ നിബന്ധനകൾ പ്രകാരം ഡിയർനെസ് അലവൻസും ഡിയർനെസ് പേയും ശമ്പളത്തിൻ്റെ ഭാഗമെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. ഇത് ഹൗസ് റെൻ്റ് അലവൻസ്, ഗ്രാറ്റുവിറ്റി, കമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ എന്നിവയ്ക്കുള്ള നികുതി ഭാരങ്ങൾ കുറയ്ക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഡി എ ബേസിക് സാലറിയുടെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടിലേക്കുള്ള തൊഴിലുടമയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ്റെ നികുതി ചുമത്തുന്നത് കുറവായിരിക്കും. The sixth one is commission. Commission is payable as per the terms of the contract of employment at a fixed percentage of the turnover achieved by the employee, falls within the expression salary as defined in the 2H of the Part A of the 4th schedule. Consequently, the tax incident on house rent allowance, entertainment allowance, gratuity, and commuted pension will be lesser if commission is paid at a fixed percentage of the turnover achieved by the employee. ജോലിയുടെ കരാറിൻ്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് നൽകേണ്ട കമ്മീഷൻ ജീവനക്കാരൻ നേടിയ വിറ്റുവരവിൻ്റെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനത്തിൽ 4-ാം ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ പാർട്ട് എ റൂൾ നമ്പർ 2H നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നു.
അത് ശമ്പളം എന്ന പദപ്രയോഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. തൽഫലമായി ജീവനക്കാരൻ നേടിയ വിറ്റുവരവിൻ്റെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനത്തിൽ കമ്മീഷൻ നൽകിയാൽ ഭവന വാടക അലവൻസ്, വിനോദ അലവൻസ്, ഗ്രാറ്റുവിറ്റി, കമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ എന്നിവയ്ക്കുള്ള നികുതി ഭാരങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും. 7th one, uncommuted and commuted pension. An uncommuted pension is always taxable. Commuted pension is fully exempt from tax in the case of government employees and partly exempt from tax in the case of non-government employees who can claim a relief under section 89. കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യാത്ത പെൻഷന് എല്ലായ്പ്പോഴും നികുതി നൽകേണ്ടതാണ്. സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്ത പെൻഷനെ പൂർണ്ണമായും നികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സർക്കാർ ഇതര ജീവനക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ നികുതിയിൽ നിന്ന് അത് ഭാഗികമായി ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ അവർക്ക് സെക്ഷൻ 89 പ്രകാരം റിലീഫ് നേടാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു. 8th one is Provident Fund. An employee being the member of recognized Provident Fund who resigns before 5 years of continuous service should ensure that he joins the new firm which maintains a recognized fund for the simple reason that the accumulated balance of the Provident Fund with the former employer will be exempt from tax, provided the same is transferred to the new employer who maintains a recognized Provident Fund. Since employer's contribution towards recognized Provident Fund is exempt from tax up to 12% of salary, employer may give extra benefit to their employees by raising their contribution to 12% of salary without increasing any tax liability. ഒരു റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടിലെ അംഗമായ ഒരു ജീവനക്കാരൻ 5 വർഷത്തെ തുടർച്ചയായ സേവനത്തിന് മുമ്പ് രാജിവെച്ചാൽ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ചേരുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. മുൻ തൊഴിലുടമയുമായുള്ള പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് എന്ന ലളിതമായ കാരണത്താൽ മുമ്പുള്ള ബാലൻസ് നികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടും. അത് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പുതിയ തൊഴിലുടമയ്ക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടിലേക്കുള്ള തൊഴിലുടമയുടെ സംഭാവന ശമ്പളത്തിൻ്റെ 12% വരെ നികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നതിനാൽ നികുതി ബാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കാതെ തൊഴിലുടമ അവരുടെ ജീവനക്കാർക്ക് അവരുടെ സംഭാവന 12% അധിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകണം. 9th one is medical allowances. While medical allowance payable in cash is taxable, provision of ordinary medical facilities is not taxable if some conditions are satisfied. Therefore, employees should go in for the free medical facilities instead of fixed medical allowance. പണമായി നൽകപ്പെടുന്ന മെഡിക്കൽ അലവൻസുകൾക്ക് നികുതി നൽകേണ്ടതാണെങ്കിലും ചില വ്യവസ്ഥകൾ തൃപ്തികരമായെങ്കിൽ സാധാരണ മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റികൾക്ക് നികുതി നൽകേണ്ടതില്ല. അതിനാൽ ജീവനക്കാർ നിശ്ചിത മെഡിക്കൽ അലവൻസിന് പകരമായി സൗജന്യ മെഡിക്കൽ സൗകര്യങ്ങൾക്കായി അന്വേഷിക്കണം. 10th one, retirement benefits. Since the incidence of tax on retirement benefits like gratuity, commuted pension, accumulated unrecognized provident fund is lower if they are paid in the beginning of the financial year. So, the employer and employees should mutually plan their affairs in such a way that retirement, termination or resignation, as the case may be, takes place in the beginning of the financial year. Although the gratuity received during the employment is not exempt under 1010, but relief under section 89 can be claimed. It should, however, be ensured that the relief is claimed only when it is beneficial. Gratuity, commuted pension, accumulated unrecognized provident fund പോലെയുള്ള
റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റുകൾക്ക് നികുതി ചുമത്തിയിരിക്കുന്നതിനാൽ വർഷത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ അവ അടച്ചാൽ കുറവായിരിക്കും. ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ റിട്ടയർമെൻറ്റ്, ടെർമിനേഷൻ, റെസിഗ്നേഷൻ എന്നിവ സംഭവിക്കുന്ന തരത്തിൽ തൊഴിലുടമയും ജീവനക്കാരും പരസ്പരം അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യണം. തൊഴിൽ സമയത്ത് ലഭിക്കുന്ന ഗ്രാറ്റുവിറ്റി സെക്ഷൻ 10(10) പ്രകാരം ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും സെക്ഷൻ 89 പ്രകാരം റിലീഫിന് ക്ലെയിം ചെയ്യാം. എന്നിരുന്നാലും റിലീഫ് പ്രയോജനകരമാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ക്ലെയിം ചെയ്യൂ എന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. 11th one. Pension received by non-residents. Pension received in India by non-resident assessee from abroad is taxable in India. If, however, such pension is received by or on behalf of the employee in a foreign country and later on remitted to India, it will be exempt from tax. വിദേശത്ത് നിന്ന് ഒരു പ്രവാസിയായ അസസിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ലഭിക്കുന്ന പെൻഷൻ ഇന്ത്യയിൽ നികുതി നൽകേണ്ടതാണ്. എന്നിരുന്നാലും അത്തരം പെൻഷൻ ജീവനക്കാരനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തെ ജീവനക്കാരനോ വേണ്ടി സ്വീകരിച്ച് പിന്നീട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടും. 12th one. Leave travel concession. As per the perquisite in respect of leave travel concession is not taxable in the hands of the employees if certain conditions are satisfied. But it should be ensured that the travel concession should be claimed to the maximum plausible extent without attracting any incidence of tax. ചില നിബന്ധനകൾ തൃപ്തികരമാണെങ്കിൽ ലീവ് ട്രാവൽ കൺസെഷൻസ് ജീവനക്കാരുടെ കയ്യിൽ നികുതി അടയ്ക്കേണ്ടതില്ലെങ്കിലും ടാക്സ് ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടാകാതെ യാത്രാ ഇളവ് പരമാവധി ക്ലെയിം ചെയ്യണമെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. 13th one. Free gift of assets. As the perquisites in respect of free gift of movable assets other than computers, electronic items, car by the employer after using 10 years or more are not taxable and employees can claim these benefits without adding to their tax bill. 10 വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം തൊഴിലുടമ നൽകുന്ന ചലിക്കുന്ന ആസ്തികളുടെ, അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ, ഇലക്ട്രോണിക് ഇനങ്ങൾ, കാർ ഒഴികെയുള്ള സൗജന്യ സമ്മാനം സംബന്ധിച്ച നികുതി വ്യവസ്ഥകൾക്ക് നികുതിയില്ലാത്തതിനാൽ ജീവനക്കാർ അവരുടെ നികുതി ബില്ലിൽ ചേർക്കാതെ ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അവകാശപ്പെടാം. 14th one. Perquisites. The term salary includes basic salary, bonus, commission, fees and all other taxable allowances for the purpose of valuation of perquisite in respect of rent-free house. It should be advantageous if an employee goes in for perquisites rather than for taxable allowances. അടിസ്ഥാന ശമ്പളം, ബോണസ്, കമ്മീഷൻ, ഫീസ് എന്നിവ ശമ്പളത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതിനാൽ കൂടാതെ വാടകയില്ലാത്ത വീടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പെർക്വിസിറ്റിൻ്റെ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനായി നികുതി അടയ്ക്കേണ്ട മറ്റ് അലവൻസും. നികുതി അടയ്ക്കേണ്ട അലവൻസുകൾക്ക് പകരം ഒരു ജീവനക്കാരൻ പെർക്വിസിറ്റുകൾക്കായി പോയാൽ അത് പ്രയോജനകരമായിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ടാക്സ് പ്ലാനിംഗ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ. Business is defined as any trade, commerce, manufacture or any adventure or concern in the nature of trade, commerce or manufacture. While profession is defined to include any profession or vocation which calls for intellectual or manual skill. It covers doctors, lawyers, singers, musicians, etc. Any income received from providing services will be treated as business or professional income under this head. ബിസിനസ് എന്ന പദം നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും വ്യാപാരം, വാണിജ്യം, ഉൽപ്പാദനം അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപാരം, വാണിജ്യം അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മാണം എന്നിവയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ എന്തെങ്കിലും
സാഹസികത നിറഞ്ഞ സംരംഭം അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധിപരമായ അല്ലെങ്കിൽ സ്വമേധയാലുള്ള വൈദഗ്ധ്യം ആവശ്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡോക്ടർമാർ, അഭിഭാഷകർ, ഗായകർ, സംഗീതജ്ഞർ തുടങ്ങിയവർ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഏത് വരുമാനവും ഈ തലക്കെട്ടിൽ കീഴിലുള്ള ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ വരുമാനമായി കണക്കാക്കും. The following are some of the expenses those can be claimed as deductible expense. Repairs and insurance of plant, furniture and machinery. Depreciation on building, plant and furniture machinery. Insurance premium paid for shares, stock, health insurance of employees. Interest on borrowed capital. Bad debts written off. Salary, bonus, commission, etc. to employees. Expenditure incurred on entertainment, traveling, presentation articles, advertisements, maintenance of guest houses, etc. Profit and gains from business or professional ഡിഡക്റ്റബിൾ എക്സ്പെൻസായി നമുക്ക് അവകാശപ്പെടുന്ന എക്സ്പെൻസാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത്.